dignitaries, dear parents, teachers, and our beloved little children. Today is a very special day as we come together to celebrate the 19th annual day of Bhavan's Bala Mandir Sargam 2025, a celebration of learning, creativity, and talent of our young learners as they showcase a spectacular array of music, rhythm, and harmony. We are honored to have with us Honorable DYSP Pathanamthitta, Sri Newman Sir, Honorable Secretary and Director Sri P.I. Sharif Muhammad Sir, Honorable Joint Secretary Professor Narayana Swamy Sir, Honorable Principal Mrs. Asha P.R. Ma'am, Honorable Vice Principal Sheikh Sabina Ma'am to grace this occasion. Let's begin this auspicious event by seeking the blessings of the Almighty. Let me welcome the school choir to lead us in this prayer. May I now request everyone to kindly rise, join your hands and close your eyes to join us in the prayer. സർവജഗത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊര സർവചരാചര ചൈതന്യമേ, സർവജഗത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊര സർവചരാചര ചൈതന്യമേ, നിത്യവുമെൻ മനതാരിൽ വിളങ്ങുവാൻ നിത്യനിരാമയ കൈതൊഴുന്നേ, നിത്യനിരാമയ കൈതൊഴുന്നേ, സർവജഗത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊര ജഗദീശ രക്ഷിക്കലങ്ങളെയെന്നും മഹിമയാ ഭക്തിതൻ ഗാനമൊന്നേകി മനതാരിലെന്നും വിളങ്ങട്ടെ ശുദ്ധി, ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങൾ ഭക്തി, സമഭാവ സർഗംഗതന്നിലൊഴുക്കി ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹാദ്ര സാഗരമായി കൈകോർത്തു യോജിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാൻ സകലേശാനങ്ങൾക്കു സൽബുദ്ധിയേകുക, സേവനം ഞങ്ങൾക്കു ധർമ്മമാകേണം, സേവനം ഞങ്ങൾക്കു ധർമ്മമാകേണം, തവദാസ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമെന്നും ജനസേവകരായി കഴിയുകയൊന്നായി, മാതൃഭൂമിക്കായി ജീവൻ നയിക്കാൻ, മാതൃഭൂമിക്കായി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ, മാതൃഭൂമിൽ തന്നെ ജീവിതം പോകാൻ, ജീവിതനാഥാനീ അനുഗ്രഹമേകുക, ജഗദീശ രക്ഷിക്കലങ്ങളെയെന്നും മഹിമയാ ഭക്തിതൻ ഗാനമൊന്നേകി മനതാരിലെന്നും വിളങ്ങട്ടെ ശുദ്ധി, ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ഭക്തി, ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ഭക്തി, ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ഭക്തി. To formally welcome our distinguished gathering, I now invite Nia Nishan of Class 4B to deliver the welcome address. A very pleasant and delightful morning to one and all present here. With great pride and immense joy, I welcome you all
annual day celebration of Bhavans Vidya Mandir Patramthita Sargam 2025. Today is a day of celebration, a day of joy, a day of reflection and a day of gratitude. On this joyous occasion, I extend a heartfelt welcome to Sri Newman Sir, DYSP Patramthita. With a happy heart, I also welcome the Secretary of our school, Sri P.I. Sharif Muhammad Sir. Let me now welcome our beloved principal, Mrs. Asha Piyar, our head teacher of the KJ unit, Mrs. Priya Kumari, and Vice Principal, Mrs. Sheikh Sabina. I now take this opportunity to welcome all our dear parents, teachers, supporting staff, and students to this grand celebration Sargam 2025. Thank you for being a part of our 19-year journey of learning, laughter, and limitless possibilities. Thank you. Thank you, Nia. To present a brief overview of our school's progress of the academic year, I now invite Srimati Priya Kumari teacher, the head teacher of KG section, to present the annual report. Namaste to one and all. Today I am going to present the reports of Bhavans Balamandir during the academic year 2025-2026. Esteemed guest of the day, Honorable Deputy Superintendent of Police, Dr. Sri Newman, Honorable Secretary Sri P.I. Sharif Muhammad, Principal Srimati Asha Piyar, Vice Principal Srimati Sheikh Sabina, respected parents, teachers, non-teaching staff, well-wishers and my dear children. A very pleasant morning to everyone gathered here. With great pride, we welcome you to the morning session of our annual day. Today, I am delighted to present a brief report of our Bhavans Balamandir's achievements and celebrations during the academic year 2025-2026. This academic year began with great enthusiasm and excitement of our tiny tots. At Bhavans Balamandir, we believe that foundation of education begins with curiosity and joy. Each day in our kindergarten is filled with opportunities for children. Our international kindergarten is thoughtfully designed with flexible play equipment, a nature and adventure park, and healthy nutritious food to support the physical, emotional, and overall development of our children. Further reports are on the screen. Kindly watch. Thank you. Classes reopened on 9 June 2025. The children were warmly welcomed with sweets. The opening of the KG and play class was held on 11 June 2025. It was a joyous occasion. We began the year by observing Environmental Day, where children planted saplings and learned the importance of protecting nature. Independence Day was celebrated on August 15 with patriotic songs and colorful performances. The annual Sports Day for Kindergarten section was held on 22nd August 2025. The vibrant festival Onam was marked with great enthusiasm and joy. We also commemorated Gandhi Jayanti, remembering the values of peace, truth, and non-violence. This year, we celebrated Eid al-Fitr at our school in a truly delightful and vibrant manner. First open house was held on 27 September 2025. Parent orientation program was conducted at Variagaram campus on 11 October 2025 by Team Resources. The school had organized one-day picnic to Arogya Niketanam Health Theme Park, Pandam. Cultural fest that we conducted was one of the most vibrant festivals of this academic year. The achievements: the district level coloring competition was conducted by Southern Multi-State Cooperative Society and the winners are Aishi S of UKG class secured first prize, Muhammad Zinan of LKG got second prize, Ishan Sham of UKG got third prize, and other students, those who participated, were appreciated with consolation prizes for their effort and creativity. In the dance competition, one of our tiny dancer, Vian S. Nair, brought laurels to the school by winning top position. Special activities:
Red Day celebration, Vegetable Salad Day, Fruit Salad Day, Germination of Seeds, that is Jackfruit Day, Water Play, and the upcoming activities are Grandparents Day, Graduation Day ceremony. As we come to the close of this annual report, I extend my heartfelt gratitude to our Kendra committee for their constant support. My sincere gratitude to our Honorable Chairman, Sri T.K. Nair sir. Following, I express my gratitude to our Honorable Secretary, Sri P.I. Sharif Mohammed sir. A special note of thanks to our Joint Secretaries, Sri Asim Ismail, Professor Narayana Swami, and PTA President Ajay Nayanan for the valuable support. Now let me thank our Principal and Vice Principal for their unwavering support. My sincere thanks to all our teachers for your support. I also thank our non-teaching staff, parents, ayahs and drivers whose valuable support ensures the smooth functioning of our school. Extending a heartfelt thanks to our Balamandir kids. Thank you all for being a part of this memorable year. Let noble thought come to us from every side. Thank you. Thank you, Priya teacher. We are honored to have with us today Sri P.I. Sharif Mohammed sir, Honorable Secretary and Director of our school, Bhavans Vidya Mandir. May I now welcome sir to deliver the presidential address. Sir, please. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ സെക്ഷൻ്റെയും ബാലമന്ദിർ സെക്ഷൻ്റെയും ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫ് പോലീസ് മിസ്റ്റർ ന്യൂമാൻ, അദ്ദേഹം കാക്കിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അതുപോലുള്ള പരിപാടികൾക്കുമൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് താല്പര്യവും വേണ്ട സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ഈവൻറ്റിനൊക്കെ നമ്മുടെ കൊടുമൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിരുന്നു. അതുകൂടാതെ മറ്റു പല മേഖലകളിലും നമുക്കെല്ലാ സഹായവും ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ന്യൂമാൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഭവൻസിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ടി.കെ. നായർ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. രാവിലെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് തീരെ സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്നു ചേരാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയും വായിക്കാം. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ടു അവർ സ്കൂൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആനുവൽ ഡേ. Please convey my heartiest congrats to our students, their parents and our teaching faculty on their magnificent performance in both academic and co-curricular fields. Best wishes for a bright future to those who are leaving us for higher studies. Hope they will be our great ambassadors in the future. May their path be blessed. Honorable Chairman Sri T.K. Nair, IAS. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം കുട്ടികളുടെ കുറേ കലാപരിപാടികളുണ്ട്. DYSPക്കും ശബരിമല സീസണും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അവസരമാണ്. അവരുടെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10-15 പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടത്താനുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ കാണാൻ രക്ഷകർത്താക്കൾ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. 2 കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ CBSE ക്യാമ്പസിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ KG സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വരുന്ന അധ്യയന വർഷം മുതൽ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. വളരെ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടും കുട്ടികളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഇന്നവേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭാവനകളും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതും അത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള സ്കൂളാണ്. കേന്ദ്ര ഭവൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടും മറ്റ് ചില
വ്യക്തികളുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയർമാനും അതിന് നല്ലൊരു സംഖ്യ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഭവൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ തന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറം നമുക്ക് 2 കോടിയോളം രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അത്യന്താധുനികമായ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്, വൈഫൈ ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ആർട്ട്, മ്യൂസിക്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫേർണിച്ചർ, ലൈറ്റിംഗ്, അക്കൗസ്റ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, മ്യൂസിക് കൊളാബറേറ്റീവ് സോൺസ്, വെർച്വൽ ലെസൺസ്, മൾട്ടിമീഡിയ ക്രിയേഷൻസ്, 3D വിഷ്വൽസ്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ഇതോടുകൂടിയതാണ്. അതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജൂണോടുകൂടി നമുക്ക് അത് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ടാമതായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അതൊരു വലിയ ഒരു 2-3 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ്. അത് തീർന്നു വരും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈകിപ്പോയി. ഈ വർഷം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൗണിലെ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്. അവിടെ സൗകര്യമുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ ഒരു ഡിവിഷനേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അവിടെ ചേർക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് കൂടുതൽ മറ്റു പ്ലേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും മറ്റും കൂടുതൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ വേണ്ടിയവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ആകാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും കോഴഞ്ചേരി, ആറന്മുള ഈ സൈഡിലുള്ള രക്ഷകർത്താക്കൾ കുറേ കൂടി സൗകര്യം ഇങ്ങോട്ട് വരാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ വിദേശത്തുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോഷർ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു 5 കോടിയുടെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 3 ഏക്കറോളം സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ പല തടസ്സങ്ങളും റോക്കി പ്രൊജക്ഷൻസും ലാറ്ററൈറ്റ് അപ്ഷൂട്ട്സും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രൗണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഭവൻ നമ്മുടെ അന്തേരിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ടൂർ പോയിട്ടുണ്ട് 2-3 വർഷം മുമ്പ്. ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ്റെ വലിയ നേച്ചർ കം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് അന്തേരിയിലുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെ ഞങ്ങളത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിരുന്നു. ആ മോഡലിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 2ാമത്തെ നേച്ചർ പാർക്ക് സെൻട്രൽ ഭവൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ബാക്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേച്ചർ കം അഡ്വഞ്ചർ കം സയൻസ് പാർക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്രയുടെയും PTA-യുടെയും ഒക്കെ സഹായം വേണം. ആ പാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആജീവനാന്തം ഉപയോഗിക്കാം. കുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഉപയോഗിക്കാം, ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അത്തരത്തിൽ ആണ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് തീർന്നു വരുമ്പോൾ വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കുമെന്നാണ്. അതിൽ ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഒരു ഹിമാൻഷു ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നേച്ചർ ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഭാഗികമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഭവൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും ആകാം. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ അത് ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും മറ്റുള്ള DEO അവരുടെയൊക്കെ ആവശ്യപ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെയും സമീപ ജില്ലകളിലെയും സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്കൂളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവിടെ എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ആരെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവധി ദിവസങ്ങളിലും സൗകര്യം പോലെ മറ്റ് എല്ലാ സ്കൂളിലും ഏതാണ്ട് നമുക്കൊരു ആനുവലി ഒരു 5-6 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ആ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും റൂറൽ ട്രൈബൽ സ്കൂളുകളിലെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. ഞങ്ങളവിടെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ ശബരിമലയിൽ ഒരു അട്ടത്തോട് ആ ഗ്രാമം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാത്തവരവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി എല്ലാം വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബിൽഡിങ്ങും കെട്ടിടവും ഫീസും അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അസറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ 2 പുതിയ പദ്ധതികളാണ്
നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ആലോചിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റ് പല ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസികളും നമുക്ക് സഹായിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പുരോഗമിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ രക്ഷകർത്താക്കളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പില്ലർ. നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ KG സെക്ഷൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തിയ പരിപാടികളൊക്കെ പ്രിയ ടീച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടറും. അതുകൂടാതെ വളരെ ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഫുഡും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകാനും ഈ പറഞ്ഞ പാർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്കുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ ടൗണിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ടൗണിലെ ക്യാമ്പസിലും നിങ്ങൾക്ക് വിടാം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. KGയുടെയും ബാലമന്ദിറിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെയും മറ്റും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണം ഏതാണ്ട് 100-150 കുട്ടികളോളം വളരെ നല്ല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും ഈവൻ മറ്റ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള അവിടെ പോയി ചേർന്ന കുട്ടികൾ പോലും നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പലതും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ മോർണിംഗ് സെഷൻ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് തരാനും ഉപദേശം തരാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ന്യൂമാൻ സാറിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Lighting the ceremonial lamp represents knowledge, wisdom, and positivity. I request all the dignitaries to join us on the stage for this auspicious occasion of lighting the ceremonial lamp and formally inaugurate the 19th Annual Day celebration of Bhavans Vidya Mandir, Sargam 2025. I thank all the dignitaries. We are privileged to have with us today Sri Newman Sir, Honorable DYSP Pathanamthitta. I now invite you, sir, for the keynote address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ ഈ ഭവൻ വിദ്യാമന്ദിർ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷെരീഫ് സാറ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ആശ മാഡം, KG പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, കുട്ടികളെ, ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോൾ മറ്റേ സ്വാഗത ഞങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്ത കുമാരി നിയ നിഷാന്ത് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തു. നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കയ്യടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക്സ്, വെരി ഗുഡ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും വേഷത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രക്ഷകർത്താക്കളും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ
സ്റ്റേജും മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു DJ പാർട്ടിയുടെ സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ സ്റ്റേജൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു വലിയ ഗംഭീരമായ രീതിയിലെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഗംഭീരമായ പരിപാടികളാണ് എല്ലാവരും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിർ കഴിഞ്ഞ ആനുവൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ഇനാഗ്രേഷൻ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല കോച്ചിങ് എല്ലാ കാര്യവും സ്പോർട്സ് ആയാലും മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജില്ലയിലെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാലയമായിട്ട് ഇത് വളർന്നു വരട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ക്യാമ്പസുകളും പാർക്കുകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജില്ലയിലെ തന്നെ വളരെ ഒരു മോഡൽ സ്കൂളായിട്ട് മാറിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും എല്ലാ ആശംസ നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സമയത്താണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ CBSEയുടെ സിലബസിൻ്റെ പരിഷ്കരണം കാണണം. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് +1 അല്ല 10ാം ക്ലാസ് +2 കുട്ടികൾക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ സമയമായി. അവരുടെ പ്രീ ബോർഡ് എക്സാം ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതിനാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പായിട്ട് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടിയും വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി എല്ലാവരും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വളരെ ആസ്വദിക്കുക, ആഘോഷിക്കുക. ഈയൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് ഇത്തരം പരിപാടികളെ കാണട്ടെ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മത്സരബുദ്ധിയോടാണെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താക്കളും അവർക്ക് നല്ല വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും അധ്യാപകരായാലും കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പുരോഗതിക്കും നല്ല പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അധ്യാപകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. As a token of our love and appreciation, we would like to present a memento to the chief guest of the day, Shri Newman Sir, DYSP Pathanamthitta. It gives me immense pleasure to announce that our talented student artist Shambhavi S. Nair of class 9 has completed a Gond art. I request the dignitaries on stage to present this beautiful work of art to the chief guest, Shri Newman Sir, DYSP Pathanamthitta. I also request the young artist to be on stage on this gracious occasion. Thank you. Every achievement deserves appreciation. We now move on to the prize distribution ceremony where young achievers will be honored for their efforts and excellence. I request all the dignitaries on the dais to kindly join the prize distribution ceremony. Over to Deepthi teacher. Thank you, Kirtana. Respected dignitaries, dear parents, teachers and dear audience, today is a special and proud moment for all of us here. I am delighted to announce the release of a wonderful book that inspires learning and imagination. May I request our honorable guest to kindly proceed with the book release. Let me call on stage the young author Nadasha R of class 3 who has successfully completed her first book titled Exploring Kerala's Festivals. A big round of applause for Nadasha, please. Her book was published by Brai Books, the world's leading children's creative writing platform. Congratulations, Nadasha, on this wonderful achievements. I thank all the dignitaries. Next, we will be acknowledging the achievements of Bhavans Balamandir. We take pride in honoring our young achievers. In the coloring competition conducted by Southern Multi-State Cooperative Society, may I call on stage Aishan S of UKG Butterfly,
who secured the first prize in the coloring competition conducted by Southern Multi-State Cooperative Society. Dear audience, we have Aisha Naz on stage. Let's all be a part of his happiness. Next on stage, I call upon Ishan Sham, who won the third prize in the coloring competition. Ishan Sham, who won the third prize in the coloring competition. Congratulations, Ishan. And next on stage, may I call upon Mohammad Zidan, our LKG Pink class students, who won the second prize in coloring competition organized by the Southern Multi-State Cooperative Society. Congratulations, Mohammad Zidan, Aisha Naz and Ishan Sham. And next, we take a moment to acknowledge the remarkable achievements of Bhavans Vidya Mandir. I proudly call on stage Ivania Elsa Nebu. Dear audience, please note, we have Ivania Elsa Nebu, our class 4 student, who won the third prize in painting crayons in the Sahodaya Kaloltsav 2025. Congratulations, Ivania. Next on stage, I call upon Sharan Nair, our class 2 students, who won an A grade in the All India Swachh Bharat Art Competition in the state and national level. Congratulations, Sharan. Next, we have Nadasha R of class 3 for publishing a book titled Exploring Kerala's Festival. Our young achiever at school level, Nadasha is our young achiever at school level in the National Young Authors Fair 2025-26. And next on stage, let's have Adidev Anish, our class 4 student. He is the gold medal winner in Maths Olympiad conducted by Ramanujan Foundation. Congratulations, Adidev Anish. The next achiever is Nived Anu, our class 4 student, who is a gold winner in the inline free skating state level and a bronze winner in the national level competition. Nived Anu, a class 4 student, the young achiever, is absent. With this, we come to the end of the prize distribution ceremony of classes 1 to 4. Over to Kirtana. Thank you, teacher. Gratitude is the memory of the heart. I now invite Adidev Anish of class 4A to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries, dear parents, dear teachers, and my dear friends, Namaste to one and all. I feel proud and happy to deliver the vote of thanks for Sargam 2025, the annual day celebration of our KG section. First of all, I sincerely thank our chief guest Sri
Newman Sir, DYSP Patranthita, for his inspiring presence and valuable support. I extend my heartfelt thanks to our respected Secretary Sri P.I. Sharif Mohammed Sir for your constant guidance and encouragement. I am grateful to our respected principal, Mrs. Asha P.R. Ma'am, for your leadership and motivation. My special thanks to our KG head, Mrs. Priya Kumari Ma'am, for planning and accomplishing this wonderful program. I also thank our respected Vice Principal, Mrs. Sheikh Sabina Ma'am, for all your guidance. I thank all the teachers for their hard work in putting up such a spectacular show today, and our dear parents for their support and cooperation. A big round of applause for all the students who participated so actively and made today's celebration so colorful and joyful. Finally, I thank our supporting staff for their help behind the scenes. Thank you all for making Sargam 2025 a grand success. Have a wonderful day. Thank you. With the formal proceedings coming to an end, we now move on to the most vibrant and joyful part of today's program, the cultural events. To take us forward in this colorful journey of music, dance and expression, we have with us a team of enthusiastic young anchors. I now invite our dear anchors to take over the stage and guide us through the cultural performances.